The best gift you can give to a differently abled child is your friendship. To include them, play with them, and believe in them. Providing recreation and entertainment to such special children does not require a special organization, but it actually makes such organization so special. Bal Kalyan Sanstha in Pune is one of them. Providing recreational and cultural facilities exclusively to the differently abled children is the main aim of the organization. It also provides a unique learning experience that imparts equality, dignity, and integration of individuals with all disabilities. Activities provided by Sanstha are free of cost, which are made available to all the differently abled children like visually impaired, partially sighted, mentally challenged, person with autism, hearing impaired, locomotor disabled, multiple disabled, and leprosy cured. Sanstha believe that active participation in such recreational and cultural activities will help these special children in confidence building and personality development. Let's see what services it is providing to them. All forms of arts and craft, for example, drawing, painting, origami, clay modeling, etc., are very essential for the development and rehabilitation of the disabled child. It is therapy as well as preparation for the pre vocational training. All categories of the children enjoy these activities and at the same time they learn many things. Every year children participate in various competitions. Special exhibition and sale of diyas before Diwali are arranged at Sanstha, which received overwhelming response from the people. Special training is given in flower arrangement, embroidery, jewelry making, ceramic, etc. Sanstha has also started short-term vocational courses for the disabled individual to encourage self-employment for their rehabilitation. All these vocational courses are provided and organized with the help of well-known and reputed government and private organizations in their respective fields. The participation certificate were awarded to each participant. Various NGOs and companies are giving order to this institution for various craft material like flowers, wall hanging, etc.
Swimming is the best exercise for entire body and a necessary therapy for the disabled kids. It is pertinent to note some improvements even in autistic children with regular participation in swimming. Organizations have erected hoists on the pool especially for physically handicapped and cerebral palsy children. Now children comfortably get in and out of the swimming pool. It enhanced the number of children entering in swimming pool. An integrated swimming camp is held every year in the month of April and May. Three autistic children from Sanstha made a world record of non-stop 13-hour swimming. Limca Book of Records took this event on their record. All the categories of disabled children enjoy dancing. It provides uniform physical exercise for entire body. Movement therapy through dance helps in toning the body. Dance is the most powerful medium for expressing feelings and emotions of the disabled children. It helps in the behavioral modification. All the categories of the disabled respond enthusiastically to vocal and instrumental music. The severely disabled children greatly enjoy this activity. The hearing impaired children are getting trained on instruments like tabla and harmonium. The children visiting Bal Kalyan Sanstha are fond of all types of games. Some of them are unable to play outdoor games due to their physical limitation. For them, Sanstha provide indoor games, for example, table tennis, carom, chess, etc.
As a part of a special program to make special students technology savvy, well-equipped computer training center is set up within premises. Total 8 pieces with latest configurations are procured. Volunteers from IT sectors are giving their spacious time to teach basic knowledge to our special children. Various computer games are also there to give maximum enjoyment to the mentally challenged and other children. Everyday children coming to Bal Kalyan Sanstha are keen to go in the sensory garden. Teachers gives therapy treatment to these children through various things, for example plants available in the sensory garden. Sanstha observed that it is very useful for the special kids to develop their senses in early stages of life.
Most of the special schools in Pune city don't have enough space for the outdoor games. And in rural areas, they have a space but do not have more sports material. Therefore, the children highly enjoy the playground facility in the Bal Kalyan Sanstha. Volleyball, cricket, and basketball are some of the common games children like to play when they come here. या ठिकाणी टॉस झालेला आहे. कोणत्या संघाने जिंकला टॉस? क्रिकेट. बाल कल्याण संस्था ही 1969 मध्ये झालेली आहे. 79 मध्ये त्यावेळेचे जे राज्यपाल होते सादिक अली, तर त्यांच्या मिसेस शांती सादिक अली, त्यांची खरी ही आयडिया की ह्या सर्व तऱ्हेच्या अपंग मुलांसाठी आपण असं काहीतरी एखादं केंद्र बनवू की जेणेकरून त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. त्याच्यानंतरची जे बिल्किश लतीफ होत्या, मग त्यांनी त्याच्यानंतर खूप ह्याच्यामध्ये भाग घेतला आणि ही सगळी बिल्डिंग बांधली, म्हणजे बॅरियर फ्री आहे ही सगळी बिल्डिंग. म्हणजे अपंग एखादं मूल आलं तर ते सर्व म्हणजे ठिकाणी इथं बालकल्याणमध्ये जाऊ शकतं. साधारणपणे मला वाटतं ह्या एरियात पायऱ्या कुठेच नाहीये. कुठेच नाही. इकडे रॅम्प आहे आणि तो पण रॅम्प असा एकदम चढ किंवा असा नाहीये, सोयीस्कर अशा पद्धतीने सर्व बनवलेलं आहे. म्हणजे त्या काळात त्यांनी हा विचार केला होता. आता आपण हो बॅरियर फ्री असं करून त्यांनी बनवलेलं होतं. म्हणजे एवढा त्यांचा विचार त्यावेळेला पुढचा होता. आणि त्यावेळेला जेव्हा हे सुरू झालं तेव्हापासून मी आहे. म्हणजे बिल्किश लतीफ यांच्याबरोबर मीटिंग्स पण होत होत्या, तेव्हाही मी येत होते. सगळे प्रिन्सिपल्स पण असायचे. तर प्रत्येकाचं असं हे होतं की एवढ्या लांब काय मुलांना पाठवायचं, आम्ही कसं पाठवणार, कारण हे तेव्हा अगदी गावाच्या बाहेर होतं. तर मग खूप प्रॉब्लेम्स सुरू झाले की आम्ही मुलांना कसं पाठवणार, काय करणार वगैरे. तर मग नंतर मग संस्थेने ठरवलं की आपणच एक बस घेऊ आणि त्यामधून मुलांना इकडे घेऊन येऊ. तसं मग लॉयलाची बस आम्ही तात्पुरती आम्ही घेत होतो. म्हणजे त्यांची मुलं आणून सोडली की मग आमच्या मुलांना न्यायला जायची. अशा प्रकारे हे सेंटर सुरू झालं. आणि ती जर्नी ही अजूनपर्यंत चालूच आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणत्या पद्धतीचे रिक्रिएशनल आणि कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज ही संस्था कंडक्ट करते. आता त्यावेळेला सुद्धा सगळ्यांना वाटत होतं की ह्याचा काय उपयोग आहे म्हणून.
खरं म्हणजे मला तर वाटतं की शांती सादिक अली यांनी एवढा विचार तेव्हा मोठा केलेला आहे की ह्याचा आत्ता समजतं सगळ्यांना की किती उपयोग आहे आणि मुलांची कशी डेव्हलपमेंट होती. आत्ताच एक जण आलेले, ते औरंगाबादवरून येतात, महिन्यातून आठवडाभर इथे येतात, इथं राहतात आणि त्या मुलीला स्विमिंगला आणतात. आता मी रोज बघत होते की तिला असं उचलून घेऊन येत होते, म्हणजे तिच्या पायामध्ये अजिबात ताकद नव्हती की ती जी काही उभे राहू शकेल. तर आता ती वॉकर घेऊन चालत जाते, ती पूर्णपणे डिसेबल होती की आता थोडीशी स्वतःच की हा सगळा त्याच्यामध्ये हे आहे मुलांचा. तर आता आमच्या इथं ऍक्टिव्हिटी म्हणाल तर ड्रॉइंग, क्राफ्ट, स्विमिंग ही तरी अगदी युजफुल अशी ऍक्टिव्हिटी आहे. नंतर डान्स, संगीत, गेम्स सगळे वेगवेगळे, जिम्नॅशियम, एक कम्प्युटर आता आम्ही नवीन सुरू केलेलं आहे कम्प्युटर लॅब. हे अशा सगळ्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. म्हणजे साधारण या सगळ्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज. आणि कल्चरल बद्दल काय म्हणाल तुम्ही? कल्चरल म्हणजे आता कसं आम्ही खूप वेगवेगळे प्रोग्राम पण ह्या मुलांसाठी ठेवतो. म्हणजे यांनी काही कुठले डान्स प्रोग्राम पाहिले नसतील किंवा कुठेही बाहेर जाऊन असं, तर त्यासाठीही आम्ही खूप प्रत्येक सणासाठी वेगवेगळे कल्चरल असे प्रोग्राम्स ठेवतो. आता ह्याच्यातला एक मोठा हे सांगायचं म्हणजे आम्ही एक 3 वर्षापूर्वी रामायण ऑन व्हील्स हा कार्यक्रम केला होता आणि दिल्लीचे गुरुजी पाशा आहेत, त्यांनी येऊन इथं ट्रेनिंग दिलं होतं. आता त्यासाठी आम्ही काय केलं, सुरुवातीला टीचर्स लोकांना ट्रेनिंग दिलं की कसं आपण ह्या मुलांच्याकडून करून घ्यायचं. साधारण 8 दिवसाचं, दर महिन्याला 8 दिवसाचं ट्रेनिंग शिक्षकांना होतं आणि त्याच्यानंतर आम्ही मुलांना ट्रेनिंग दिलं. म्हणजे पुणे जिल्ह्यातली जवळजवळ 200 हँडिकॅप मुलं, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे, म्हणजे अंध, कर्णबधिर, मतिमंद, अशा सर्व तऱ्हेच्या मुलांनी एकत्र येऊन रामायण ऑन व्हील्स हा कार्यक्रम केला. आणि संस्थेच्याच ह्याच्यामध्ये मागच्या साईडला 5 वेगवेगळे स्टेज केले आणि ते सुद्धा आम्ही मुलांच्याकडून, शिक्षकांच्याकडूनच करून घेतले. आणि मग त्याच्यावर जवळजवळ 18 भाग रामायणातले ते तुम्ही सादर केले सगळ्यांसमोर. सुरेख. म्हणजे तेव्हा सगळ्या समाजाने पण खूप छान त्याला साथ दिली. जवळजवळ 2 शोज केले, 4000हूनही जास्त लोक आले पाहायला. आणि नक्कीच मला वाटतं त्यावेळी वृत्तपत्रांनी पण घेतली असेल. अगदी सगळ्या मीडियाने खूप त्याला चांगलं उचलून घेतलं. या पद्धतीने बालकल्याण संस्था कल्चरल ऍक्टिव्हिटीजला प्रोत्साहन कायमच देत आहे आणि यापुढेही देतच राहील. अगदी. एक तर मी सांगते की हे वातावरण जे म्हणतो ना आपण, वातावरणाने फरक पडतो, तर त्याचा अनुभव आम्हाला इथे येतो. म्हणजे कित्येकदा जे मूल आहे ते शाळेत काही करत नसतं, तर इकडं आल्यावर एवढ्या छान ऍक्टिव्हिटी करतं की मग त्यांचे टीचर्सच म्हणतात की अरे शाळेत तर हे काहीच करत नाही आणि इथे एवढं करतो. तर त्यामुळे हे वातावरण एक आहे आणि एवढी मोठी स्पेस कुठेही दुसरीकडे नाहीये. स्वच्छ, सुंदर असं सगळं आहे. आणि मेन अट्रॅक्शन म्हणजे स्विमिंगमुळे ही एक थेरपी आहे आणि त्यामुळे खूप मुलांना फायदे होतात. म्हणजे ऑटिस्टिक मुलांना तरी हे एक बेस्ट हे. त्यामुळे स्विमिंगची ऍक्टिव्हिटीज ही आपण म्हणू शकतो की मेजर अट्रॅक्शन आहे की येतात. म्हणजे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी होतातच आहेत, फक्त मुलं जी येतात ती वेगवेगळी येतात. म्हणजे आज आलेली मुलं 15 दिवसांनी परत येतात. म्हणजे जसं आमची बस आहेत 2, त्या प्रत्येक शाळेमध्ये जातात आणि तिकडून त्या मुलांना घेऊन बालकल्याणला येतात आणि परत सगळ्या ऍक्टिव्हिटी झाल्यावर बालकल्याण मधून त्या शाळेत जातात. अशा प्रकारे हे आमचं रुटीन. आता शाळेचं म्हणाल पुणे जिल्ह्यावरचं तर आमच्या इथे एक टाइम टेबलच आम्ही बनवलेलं आहे, कुठली शाळा केव्हा येणार त्याप्रमाणे आमचे बसेस जातात. आदल्या दिवशी त्यांना फोन करतात, कारण काय होतं बऱ्याचदा त्यांच्या शाळेमध्ये काहीतरी कार्यक्रम असतो किंवा काहीतरी सांगायचे राहिलेले, म्हणून आदल्या दिवशी आम्ही फोन करतो की उद्या बस येईल म्हणून. त्याप्रमाणे हे ऍक्टिव्हिटी सुरू असते. महाराष्ट्राची म्हणाल तर जसं सहलीला आपण जातो त्या प्रकारे एक कॅम्पिंग म्हणून इथे मुलं येतात. म्हणजे साधारण 60-70 कुठल्याही महाराष्ट्रातून पूर्ण वेगवेगळ्या अपंग शाळेतली मुलं इथे येतात आणि ह्या आमच्या सगळ्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीचा भाग म्हणून ते सगळं हे करतात, ऍक्टिव्हिटी करतात. म्हणजे आता बालकल्याण एवढ्या चांगल्या प्रकारे सुरू आहे तर ते तरी मी म्हणेन की सगळ्या स्टाफमुळेच, कारण ऍक्टिव्हिटी खूप छान घ्याव्या लागतात. पेशन्स मुख्य, म्हणजे या मुलांचा पेशन्स महत्वाचा आहे आणि तो सगळ्या आमच्या टीचर्सकडे आहे आणि त्यामुळे ह्या ऍक्टिव्हिटी चांगल्या होत आहेत. आणखीन काय आहे, प्रत्येक जे आहेत आता ड्रॉइंग,
क्राफ्ट, तर त्या विषयामध्ये त्यांनी पदवी घेतलेली क्वालिटी आहे. स्टाफच सगळा सगळा इथे नेमण्यात नेमण्यात आलेला आणि प्लस ह्या मुलांच्यासाठी कसं वागावं, काय करावं, ह्या प्रकारे आम्ही त्यांचे कोर्सेस पण त्यांनी केलेले आहेत. ओके. स्पेशल म्हणजे सगळे कंपल्सरी कोर्सेस असतातच त्यांचे किंवा असतातच. रेग्युलर इंटरव्हल नंतर हां. परत घेतले जातात? नाही, असतातच ते. अच्छा. तर ते आम्ही परत त्यांच्याकडून घेतो आणि त्यासाठी म्हणून म्हणजे त्यांना अजून मार्गदर्शन मिळावं यासाठी वेगवेगळे लेक्चर्स ठेवतो त्यांच्यासाठी, जेणेकरून अजून ते काहीतरी वेगळं करू शकतील किंवा अजून पुढची स्टेप घेऊ शकतील अशा प्रकारे आम्ही नेहमी प्रयत्न करत असतो. आता ह्या मुलांच्या वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्स असतात. स्पेशल ऑलिम्पिक आहे, पॅरालिम्पिक आहे, परत ॲबिलिम्पिक आहे. तर ह्या स्पर्धा ह्या जिल्हा स्तरावरून होत जातात. जिल्हास्तरीय, मग राज्यस्तरीय, मग रिजनल, नॅशनल, इंटरनॅशनल. तर इंटरनॅशनलला आमची बरीच मुलं जाऊन आलेली आहेत. म्हणजे लॉस एंजेलिसला आहे, परत कोरियाला आहे, जपानला, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन मुलांनी आपलं स्वतःचं कला दाखवून अवॉर्ड वगैरे घेतलेला आहे. संस्थेने प्रोत्साहन दिलेलं आहे. त्यांच्यासाठी आम्ही ट्रेनिंग ठेवलेलं आहे. आत्ता म्हणजे गोष्ट म्हणजे आता फ्रान्सला ॲबिलिम्पिकची स्पर्धा आहे. ती आता 22 ते 27 अशी फ्रान्सला आहे मार्चमध्ये. तर त्यासाठी महाराष्ट्रातली 6 मुलं आपली हे झालेली आहेत, निवड झालेली आहे आणि त्यांना आपण वेगवेगळं ट्रेनिंग दिलेलं आहे आणि आत्ता ते दिल्लीला ट्रेनिंग घेत आहेत आणि त्याच्यानंतर ते फ्रान्सला जाणार आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांच्या ड्रीम्स अचीव्ह करायला बालकल्याण सदैव तत्पर असतं. आता म्हणजे एवढी छान सगळी संस्था सुरू आहे किंवा एवढ्या ॲक्टिव्हिटीज होतात, तर मला नेहमी असं वाटतं की ह्या बाहेरपर्यंत गेल्या पाहिजेत किंवा बाहेरच्या लोकांनाही समजलं पाहिजे. तर त्यासाठी म्हणून आम्ही नेहमी प्रयत्न करत होतो. तर जेव्हा हे आम्ही नॅशनल अवॉर्ड आम्हाला मिळालं त्यावेळेला मी स्वतःच तिकडे अवॉर्ड घ्यायला गेले होते. एवढं एक वेगळं वातावरण आणि जे काही आपण काम केलेलं आहे त्याचं इतकं हे वाटलं की बाबा कोणीतरी त्याची दखल घेतली आणि ते आपल्याला त्यांनी ते जे अवॉर्ड होतं ते सरकारच्या कोणत्या श्रेणीमधलं होतं आणि कुठल्या कार्यासाठी बेसिकली आपल्याला अवॉर्ड? सामाजिक न्याय ह्या खात्याचं होतं ते आणि बेस्ट इन्स्टिट्यूट म्हणून आम्हाला हे मिळालेलं आहे की अपंगांच्यासाठी चांगलं काम करणारी संस्था. अच्छा, हे रेग्युलर अवॉर्ड सरकारकडनं देण्यात येतं जे 2009 मध्ये बालकल्याण मिळालं आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून ही मिळाली. म्हणजे ही एक कार्य उत्तम चालले याची एक पावती आहे. आता आम्ही नवीन म्हणजे हे कम्प्युटरचं सुरू केलेलं आहे आणि कम्प्युटरचं प्रशिक्षण हे आम्ही मतिमंद मुलांनाही देतो आहोत, जेणेकरून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहतील. म्हणजे DTP वगैरे हे सर्व त्यांना शिक्षण देऊन वेगवेगळ्या कंपनीजकडून ते काम मिळवून त्या मुलांच्याकडून तयार करून बालकल्याणमध्येच ते त्यांना आम्ही देऊ आणि त्याचं काही पेमेंट येईल ते मुलांच्या मध्ये वाटू. म्हणजे हा एक मोठा हे आहे प्रोजेक्ट आहे. अंध असू देत किंवा कर्णबधिर असू दे, हे बाहेर जाऊन करू शकतील. खरं मतिमंदांना ही सतत गरज लागते, तर ती आता आपण त्यांना हे करतो आहोत, पुरवतो आहोत आणि त्या दृष्टीने आम्ही काम करतो. मॅडम, तुमचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही इतका वेळ आमच्यासाठी दिलात आणि हा इंटरव्ह्यू आम्हाला दिलात. खरंच खूप आभार. Thank you. After going through this inspirational journey of Bal Kalyan Sanstha, we can definitely say that the only disability in human life is bad attitude, nothing else. जगात असे काही नाही ज्याचे तुम्ही मालक नाही. अशी उंची नसेल तिथे तुम्ही पोहोचू शकणार नाही. तुमची शक्ती तुमच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे आणि म्हणून खात्री बाळगा, इथं भिण्यासारखं काही नाही. तुम्ही हे करू शकता, तुम्हीच करू शकाल, कारण तुम्ही अजिंक्य आहात. तुमची पावलं यशाच्या शिखराकडे चालू द्या. तुमची पावलं यशाच्या शिखराकडे चालू द्या. काहीही करणं तुम्हाला कठीण नाही. काहीही करणं तुम्हाला कठीण नाही. काहीही करणं तुम्हाला